मैं ये महसूस करदा कि जिन्नी देर तक तुसीं ये प्रबंधक कमेटी नहीं लेंदे, इस ते अपना चंगे गुरसिखां नूं नहीं बिठाउंदे ते इहदा बेशकीमत सरमाया बचना नहीं। सब तो वड्डा सरमाया ते साडा गुरु दा सिद्धांत ते गुरु साहिब जी दी निरंकारी बाणी, अकाली बाणी, सतगुरु दी बाणी, सच्ची बाणी, अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू के दर तो आई बाणी, गुरु नानक साहिब जी की बख्शी हुई बाणी जिहड़ी वो नहीं बचनी। अज तुसीं मैनूं ये लगता है कि जिन्ना लेट हुंदा जा रहा इस दुश्मन साडी तो साडे अपनी भावना दे सफल हुंदा जा रहा। मैं हैरान हाँ कि एक प्रबंधक कमेटी दे कोल खजाना होवे, पुरातन खजाना जिन्हों असीं कहने हथ लिखत खजाना, इतिहासक खजाना, इतिहासक दस्तावेज, जिन्हों दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की CBI ने, दिल्ली दी एजेंसियां ने भी हिम्मत नहीं की कि उहदे विचों कुछ इधर उधर किया जा सके। बल्कि जिहड़ियां लिस्टां बणियां, लिस्टां दे मुताबिक जिहड़ियां पंडां बणियां, जदों उन्होंने देखा कि ये पुरातन ग्रंथ ने, इन्हां च गुरबाणी तो इलावा कुछ नहीं, इन्हां च हुक्मनामिਆਂ तो बिना कुछ नहीं, ये च जन्म साखी तो बिना कुछ नहीं, ये दसम ग्रंथ तो बिना कुछ नहीं। तो उन्होंने उस तरह उही लिस्ट बना के मार्फत अदालत की वो प्रबंधक कमेटी नूं 90 तो पहला 3 किश्तां च सौंप चुकी है। तो बीबी अज बेवकूफ बनाउण रही है। बीबी जगीर कौर अज अकाल तख्त के उत्ते खलो के झूठ बोल रही, कहती साडा बेशकीमत सरमाया पुरातन ग्रंथ दिल्ली सरकार नहीं दे रही। अगे एक बारी इहो जी शेखी मारी सी इन्हें सुखबीर बादल ने, तो उदों अमित शाह ने कहा सी कि मैनू लिस्ट दे जिहड़ी चीज़ तेरे कोल नहीं हैगी। ये तो जो लिस्ट मंगी कि जिहड़ी चीज़ तुहाडे कोल नहीं हैगी साडे कोल आ, उहदी लिस्ट दिओ, तो लिस्ट नहीं दे सकिया अज तक। किन्ने साल हो गए हुण? 2008 तो लैके अदालत नूं बेवकूफ बना रही कमेटी है। 2019 तो लैके जिहड़ा मुलाजम, जिहड़ा प्रबंधक कमेटी दे सर्विस करने वाला, उन्हें रिट पाई कि ये साडा इतिहासक दस्तावेज, इतिहासक खजाना प्रबंधक कमेटी नहीं दस रही कित्थे है। उहदे लई एक तो मक्कड़ ने कमेटी बनाई ते अदालत नूं चुप कराया जी असीं कमेटी बनाती, वो लभ रही है। मक्कड़ मर गया। फिर अदालत ने पूछा गोबिंद सिंह लौंगोवाल नूं, वो कहता असीं कमेटी बनाती है जी, वो लभ रही। तो हुण बीबी जगीर कौर झूठ बोल आई अदालत च कि असीं कमेटी बनाती है, तो कौम दी अखां 'च घट्टा पाउण लई अकाल तख्त ते खड़ो के कहंदी कि वो दिल्ली नहीं दे रही, वो CBI लै गई। तो मैं तुहानूं यही बेनती करनी चाहुंदा, जे सरमाया सानूं ना मिलिया तो साडी होंद खतरे 'च आ। मैं तुहानूं भड़काउण लई नहीं कह रहा, मैं तुहानूं याद दवा रहा कि सानूं छापे दीयां बीड़ां 'च गलतियां मिल रही बहुत ज़्यादा, तो इन्हां नूं सोधन की बजाय असीं इन्हां नूं सोधन का जिहड़ा असल खजाना आ उहनूं गायब करता। किहदे कहण ते कीता? ये जिहड़े 1.5 लाख तनख्वाह लैंदे ने, 36 के करीब सकत्तर, ये अन्ने ने, इन्हां नूं पता नहीं, इन्हां नूं ज्ञान नहीं, इन्हां नूं जानकारी नहीं। जिन्हां ने सारा कुछ संभालिया, साइन करके रिसीव करके वो समान प्राप्त किया, वो अज क्यों नहीं बोलते? अज प्रबंधक कमेटी का अमला फैला, कोई चीफ सैकटरी होवे रूप सिंह, वो अपना हिसाब किताब लैके ते चले गया कनेडा, नाल PDF लै गया गुरु ग्रंथ साहब की, उत्थे छापण लई। वो हुण जुत्तियां तो डरदा, वो बंद किया होया सारा, रुक गए। लेकिन चोरियां करने वाले मेन लोग ने, तो ये लोग दस सकते हैं वो सरमाया कित्थे है, पर बोलते क्यों नहीं? कि मैं एवें रौला नहीं पाई जाता, तुसीं 100 साल बाद, 50 साल बाद याद करोगे कि रਣजीत सिंह का रौला ठीक सी। ये सानू नहीं लभना जे असीं साल 1.5 साल होर वेला विहा गए। तो ये सरमाया सानू कमेटी तो वसूल करना पैना, तो कमेटी नूं अज बीबी जगीर कौर दा फर्ज बनता कि एज प्रधान हो ये सरमायत बारे जानकारी देवे। कित्थे गया? असीं गुरु ग्रंथ साहब दे विच जदों सुधाई करन बैठांगे
5000 ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ 100 ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ 15 ਗਿਆਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੋਧ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਛਾਪੇ ਦੀ ਬੀੜ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਮਰ ਗਈ, ਮੱਕੜ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦਊ? ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਸਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਉਹਦਾ ਪਾਲਕ, ਬਾਦਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਮਦਾਤਾ, ਬਾਦਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਇਹਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਮ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ 502 ਨੇ, 502 1705 ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, 1705 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। 502 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, 2 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੁਰਾਤਨ, 2 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਅਸਲ, 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਘੰਟਾ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ 1 2 ਜਾਂ 10 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, 502 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਹੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 502 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਛਾਪੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇ ਦੀ ਬੀੜਾਂ ਦੀ 267 ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਬਿਠਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਐ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਲਿੱਪ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਇਹਨੂੰ, ਜੋ 4 ਸਲਿੱਪਾਂ ਨੇ ਤੇ 4 ਸਲਿੱਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਏ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 502 ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੌਧਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਾਉਣ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।